వెల్కమ్ టు TJ24 టీవీ. నేను స్మలత. కుకట్పల్లి గవర్నమెంట్ కళాశాలలో నూతనంగా నిర్మించిన భవనాన్ని ఈ రోజు ప్రభుత్వ వైపు ఎమ్మెల్సీ పట్న మహేందర్ రెడ్డి, జిల్లా కలెక్టర్ మనోజ్ చౌదరి, కుకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు, కుకట్పల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పండి రమేష్ లు ముఖ్య అతిథులు హాజరై రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, కలెక్టర్ మనోజ్ చౌదరిలు మాట్లాడుతూ నూతన భవనాన్ని నిర్మించి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెట్టి ర్యాంకులు సాధించి వారి బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకోవాలని కోరారు. కూకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు మాట్లాడుతూ గతంలో పేద విద్యార్థులు ప్రభుత్వ కళాశాలలో చదువుకోవాలంటే నాంపల్లి వెళ్లి చదువుకునేవారని, నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కూకట్పల్లికి ప్రభుత్వ ఇంటర్ డిగ్రీ కళాశాల కావాలని పోరాడి కూకట్పల్లికి తీసుకొచ్చానని, ఈ రోజు కూకట్పల్లి డిగ్రీ కాలేజీ రాష్ట్రంలోని అగ్రగామిగా నిలిచిందన్నారు. జూనియర్ కళాశాల, డిగ్రీ కళాశాలలో ఒకే క్యాంపస్ లో ఉండడంతో స్థలం సరిపోక రెండు కళాశాలల విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, కాబట్టి బాలానగర్, KPHP ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైనా సరే 4 ఎకరాల స్థలం కేటాయించాలని కోరారు. ప్రభుత్వ నిధులు లేకపోతే CSR నిధులతో భవనాలను నిర్మించేందుకు తాను కృషి చేస్తానని ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు తెలియజేశారు. అలాగే స్టూడెంట్స్ కు ల్యాప్టాప్లు, అంగన్వాడీ టీచర్స్ కు సెల్ ఫోన్లను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ కలెక్టర్ మరియు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, కళాశాల అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు. and M. Gachini, other students recommended as a protocol. Malkajgiri CP, principal. కూకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే శ్రీ మాధవరం కృష్ణారావు గారు, గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ గారు, అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్, పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ప్రెస్ మీడియా, principal of this college, faculty of this college, and especially students who have come here assembled for this momentous occasion. I welcome one and all. Today we all feel very happy to see that the infrastructure which is needed for this college has come up in such a beautiful way. Last time when I visited, there were certain requirements that the college had expressed through their principal, and we had assured from the government side that we will definitely take this forward in ensuring that this becomes a better learning place. So today we have inaugurated 4.95 crores worth building under PM Usha, as well as laid the foundation stone with 2.84 crores under DMFT for construction of the second floor. It is very heartening to see that students have gathered here in big numbers. My humble and sincere request to all the students would be 3-4 specific issues I wanted to talk with you all. First would be, apart from your regular learning as well as the academic inputs that you receive, if you want to stay competitive in this environment in today's world, you need to augment your skills. Not just the regular curriculum that you go through, but additional skills. For example, I am a mechanical engineer. When I was in my second year, I did certain designing courses. Most of you might be proficient in Word, Excel, PowerPoint. But today with the advent of artificial intelligence and big data analytics, ChatGPT, Gemini, Perplexity, there are so many AI tools which have made your work very easy. You should know how to integrate Excel, Word, PowerPoint into ChatGPT and probably solve any given problem within few minutes, which would have taken hours earlier. So first request is skills augmentation apart from your regular curriculum. Second would be, whatever you learn here is your database, is your benchmark. If you can present it in an acceptable way, your presentation skills, your articulation, your conversation
matters a lot in most of the interviews. I have seen so many students struggling to present. They might be absolutely confident, well-versed and having the requisite knowledge. But if you are not in a position to present, to articulate, to express your thoughts clearly, concisely, half the battle would be lost there. So request is, apart from కలెక్టర్ గారికి నా పర్సనల్గా ఈ ఎట్లా వచ్చింది, ఏ రకంగా మనం కష్టపడ్డాము అనేటటువంటిది కూడా మీకు రాసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది చాలా కష్టపడ్డ తీసుకొచ్చినటువంటి జూనియర్ డిగ్రీ కాలేజ్. 99లో నేను వైస్ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు సార్ ఇది నాంపల్లిలో ఉండేది. నాంపల్లిలో ఉన్నటువంటి ఈ జూనియర్ కాలేజీని లింగంపల్లికి పోతుందంటే నేను తీసుకొచ్చి చంద్రబాబు గారితో మాట్లాడి, అక్కడ ఉన్నటువంటి విజయరామారావు గారితో మాట్లాడి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నేను మీకు జూనియర్ కాలేజ్ కావాలి, మా నిరుపేదలు ఎక్కువ ఉన్నారు, మా కాన్ఫరెన్స్లో మా జిల్లాలో ఎక్కువ ఉన్నారు, రంగారెడ్డి జిల్లా, పాత రంగారెడ్డి జిల్లా ఉండే మహేందర్ రెడ్డి అన్న జిల్లా చైర్మన్ బాధలు పడి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏ రూములు కానీ టేబుల్ సిస్టమ్ కానీ ఏమి లేకుంటే శాంక్షన్ ఇచ్చారు. కుక్కట్పల్లి, నాంపల్లి నుంచి కుక్కట్పల్లికి శాంక్షన్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత బిల్డింగ్ లేకపోతే 1 year నా సొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ప్రైవేట్ బిల్డింగ్లో ₹1,00,000 నెల కట్టి 1 yearలో స్టార్ట్ చేశాను సార్. అప్పుడు 60 మందితో స్టార్ట్ అయింది జూనియర్ కాలేజ్. దాని తర్వాత విజయరామారావు గారు ఆర్ఎంపీ మినిస్టర్ ఉండేది. ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవి ఆర్ఎంపీకి సంబంధించినటువంటి బిల్డింగ్, ఇది సుమారుగా 80-90 సంవత్సరాలు అటువంటి ఆర్ఎంపీ బిల్డింగ్. దీని సంవత్సరానికి రూపాయి చొప్పున సంవత్సరం నడిచింది, ఇంకా సంవత్సరం కావాలి, విద్యార్థులు పెరుగుతున్నప్పుడు ఈ కాలేజ్ స్థలం ముందు ఆర్ఎంపీకి సంబంధించిన ల్యాండ్ కాబట్టి, అప్పుడున్న విజయరామారావు ఆర్ఎంపీ మినిస్టర్ కాబట్టి, అప్పుడున్నటువంటి సంవత్సరానికి రూపాయి చొప్పున లీజు తీసుకొని ఇక్కడ జూనియర్ కాలేజ్ తీసుకురావడం జరిగింది సార్. మొట్టమొదటిసారి తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా బెంచీలు, కుర్చీలు, ల్యాప్టాప్లు ఏవి లేకపోతే నా సొంత డబ్బు పెట్టి ₹10,00,000 ఇచ్చి అలా జూనియర్ కాలేజ్ ఉన్నటువంటి 10 బెంచ్ కూడా నేను సొంత డబ్బు ఇచ్చాను. దాని తర్వాత జూనియర్ కాలేజ్ తెచ్చిన తర్వాత డిగ్రీ కాలేజు ఇక్కడ కావాలి అనుకున్నప్పుడు డిగ్రీ కాలేజ్లో 2004లో శాంక్షన్ ఇచ్చారు సార్. ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటంటే సార్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు కానీ మాకున్నటువంటి టీచర్స్, డిగ్రీ కాలేజ్ టీచర్స్, జూనియర్ కాలేజ్ టీచర్స్ కానీ డిగ్రీ కాలేజ్కి వస్తానేమో 2 acres 3 acres ఉంటేనే డిగ్రీ కాలేజ్ ఇంప్లిమెంట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవుతుంది. కానీ ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా జూనియర్ కాలేజ్ అలాట్మెంట్ అయినటువంటి ల్యాండ్ కాబట్టి ఆ రోజు డిగ్రీ కాలేజ్, జూనియర్ కాలేజ్ ఒక దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకున్నప్పుడు స్ట్రెంత్ ఈ రకంగా పెరుగుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్. కాబట్టి దీన్ని ఏం చేశామంటే ఉమాలాశ్వరరావు గారు 18లో కడియంశేఖర్ గారు తీసుకొచ్చి డిగ్రీ కాలేజ్కి సగము, అదేవిధంగా జూనియర్ కాలేజ్కి సగం అనేటటువంటిది కేటాయించి నాకు ఎమ్మెల్యే హౌసెస్ ఇచ్చారు సార్. ఎమ్మెల్యే హౌసెస్కి ఇస్తే నాకు వద్దు ఎమ్మెల్యే హౌస్, ఇక్కడ విద్యార్థుల దగ్గర పోలీస్ స్టేషన్ ఉందని చెప్పి 2.5 కోట్లు పెట్టి పోలీస్ స్టేషన్ 1600 గదాల జాగించి పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు వచ్చిన పరిస్థితి ఏంటంటే సార్, జూనియర్ కాలేజ్ వాళ్ళకు 1600 మందికి విద్యార్థులు ఉన్నారు సార్. డిగ్రీ కాలేజ్ వాళ్ళకు 1700 మంది ఉన్నారు సార్. ఆ రోజున మనం ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ శాంక్షన్ చేసి దాన్ని కట్టించాం, దీనికి ఫౌండేషన్ వేసాం. ఉన్నటువంటి ఆర్ఎంపీ బిల్డింగ్లో ఉన్నటువంటి జూనియర్ కాలేజ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు జరగలేదు. మొన్న మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు 1 year బ్యాక్ ఒక 2.5 crores మైనింగ్ ఫండ్ నా కాన్స్టిట్యూన్సీకి సుమారుగా 20 సంవత్సరాల నుంచి నాకు మైనింగ్ ఫండ్ వస్తలేదు సార్. నా జిల్లాకి, నా కాన్స్టిట్యూన్సీకి మీరు కావాలంటే పెద్ద మనసు చేసుకొని 2.5 crores మైనింగ్ ఫండ్స్ మీరు ఇచ్చారు సార్. కలెక్టర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు ఉన్న సమస్య ఏంటంటే సార్, ఇది డిగ్రీ కాలేజ్ కన్నా కేటాయించండి కంప్లీట్గా, లేకపోతే జూనియర్ కాలేజ్ కన్నా కేటాయించండి. లేదు పక్కకు ఉండే ట్రక్ పార్క్లో 34 acres ఉంది మహేందర్ రెడ్డి అన్న, అందులోకేసి ఒక 4 acres 3 acres ల్యాండ్, లేకపోతే కేపీఎల్బీ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్, జూనియర్ కాలేజ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ట్రక్ పార్క్లో 34 acres ల్యాండ్ ఉంది. అందులో ఒక 4 acres జూనియర్ కాలేజ్కి ఇస్తే దానికి దాతల ధర కానీ, సిఎస్ఆర్ ఫండ్ ధర కానీ, గవర్నమెంట్ ధర బిల్డింగ్ కట్టిస్తే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్ట్రెంత్ 1700, వీళ్ళకున్న స్ట్రెంత్ 1700. ఇలా టీచర్స్కు మా మందు పదార్థాల్లో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే గోడ కట్టాలని చెప్పి ఆ రోజు అంటే గోడ కట్టలేదు. ఈ గేట్ ఇక్కడ ఉండాలి, ఆ గేట్ అక్కడ ఉండాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మార్నింగ్ జూనియర్ కాలేజ్ వాళ్ళు, మధ్యాహ్నం డిగ్రీ కాలేజ్ చదువుకున్నట్టుగా ప్లాన్ చేశాం.
సరిపోక నేను గర్ల్స్ కాలేజ్ అని బేగంపేట కట్టాను సార్. 7 crores కట్టించాను సార్. బ్రహ్మాండంగా గర్ల్స్ కాలేజ్ కుక్కడపల్లి కాన్ఫరెన్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ గర్ల్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ చాలా బాగా నడుస్తాం. మాకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ వస్తారు సార్ జూనియర్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్. అంత బ్రహ్మాండంగా చదివినట్టు విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉన్నారు. నేను మహేంద్ర రెడ్డి అన్న నువ్వు చెప్పి చైర్మన్ అయిన నుంచి ఇప్పటి వరకు నీ పేరు ఖచ్చితంగా అన్ని బోర్డుల మీద నీ పేరు ఉందన్న. ఏ గవర్నమెంట్ అనగా నీ పేరు తింది. నాకు ఒక 4 acres ల్యాండ్ తక్కువగా మీరు కేటాయించినట్టుంటే పోలీస్ స్టేషన్ పక్కకు ఇదే పేరు పండు జూనియర్ కాలేజ్ కేటాయించారు. ఆ పండు ధర కట్టినట్టుంటే డిగ్రీ కాలేజ్ ఒక 4 acre బ్రహ్మాండంగా అవుతుంది. వాళ్ళకు ఒక 4 acre ఇస్తే బ్రహ్మాండమైన వాతావరణంలో డిగ్రీ కాలేజీకి రాబోతా ఉంది. చాలా కష్టపడి తీసుకొచ్చాను నేను ఈ జూనియర్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్. చాలా కష్టపడి ఆ రోజుల్లో సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని తీసుకొచ్చాం. ఇవాళ టాప్లో ఇవాళ ఉన్నటువంటి స్టేట్లో తెలంగాణ స్టేట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో టాప్ ఏడా బాగుంది అంటే అది కుక్కడపల్లి డిగ్రీ కాలేజ్ జూనియర్ కాలేజ్. నేను అందుగురించే ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఇంతమంది మా జూనియర్ కాలేజీలు వచ్చారు సార్ స్టేట్ చేయండి అని. అది స్టేట్ చేసినా ఏం చేసినా వాళ్ళ 1 acre 20 గుంటాస్ వస్తుంది, 2 acres 3 గుంటాస్ వస్తుంది. 2 acres 3 గుంటాస్ వస్తేనే వీళ్ళకి పర్మిషన్ సార్ డిగ్రీ కాలేజ్ తెలుసు. వాళ్ళకి సరిపోవట్లేదు విద్యార్థులు. కాబట్టి మీరు దయచేసి ఇక్కడ మీరు కేటాయించండి. రెండోసారి బాలనగర్ 47 acres ఉంది సార్. లీజ్ అయిపోయి సుమారుగా 14 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. 47 acres. ఎంపీ రెడ్డి గారు కలెక్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేసి సుమారుగా ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఉన్నారో అలా నడిపినటువంటి వాళ్ళు 12 acres ల్యాండ్ వస్తారు. ల్యాండ్ అది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కూడా ఖాళీ ఉంది. దాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకునే సరే అక్కడ కూడా ఏర్పాటు చేస్తే కూడా బాగుంటుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను సార్. ఎందుకంటే బాలనగర్కి గవర్నమెంట్ స్కూల్ రోడ్డు లేదు, కాలేజీ లేదు, ఏది లేదు. కాబట్టి మీరు కలెక్టర్ గారు సిన్సియర్ కాబట్టి మీరు విద్యార్థుల మీద అభిమానం ప్రేమ ఉండదు కాబట్టి మీరు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ ఇయర్ లోపల ఓన్లో గవర్నమెంట్ లేదు, గవర్నమెంట్ నిధులు లేవంటే సిఎస్ఆర్ ఫండ్ ద్వారా కానీ ఎవరినైనా మాట్లాడతారు సార్. 4 crores కావాలంటే దేనిలో మాట్లాడతారు సిఎస్ఆర్ ఫండ్ ద్వారా. ఒక బ్రహ్మాండమైన బిల్డింగ్ కట్టించినట్టుంటే ఈ 2 కాలేజీల విద్యార్థులకు ఏది ఇబ్బంది జరుగుతుంటుంది. ఆఖరికి లెట్రిన్ బాత్రూమ్ వంటలే పరిస్థితి నేనే కట్టించాను సార్. సొంత డబ్బు వాటర్ లైన్ తీసుకొచ్చాను సార్. ఇప్పుడు వైండింగ్లో పోతుంది సార్. ఒక సుమారుగా 100 feet 50 meters ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది సార్ ల్యాండ్. సో సంతోషం. అప్పటికి ఇంకా తగ్గుతుంది ల్యాండ్ తప్ప పెరగదు. డిగ్రీ కాలేజ్ తగ్గుతుంది, జూనియర్ కాలేజ్ తగ్గుతుంది. అంటే నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది కలెక్టర్ గారికి మా మహేందర్ అన్నకు మీరు ఆదేశాలు ఇవ్వండి. శ్రీధర్ బాబు అన్న వస్తున్నాను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాం. మీరు దయచేసి ఈ డిగ్రీ జూనియర్ కాలేజీలు కుక్కడపల్లిలో శాశ్వతంగా నాంపల్లి ఇప్పటి కూడా నాంపల్లి కుక్కడపల్లి డిగ్రీ కాలేజీ ఉంటుంది సార్. ఇప్పటి కూడా దీని మీద జూనియర్ కాలేజ్ ఉంటుంది సార్. కాబట్టి బ్రహ్మాండమైన వాతావరణంలో ఉంది. మీరు పార్కులో మీరు కేటాయించవలసిందిగా నేను విద్యార్థి తరఫున అదేవిధంగా కుక్కడపల్లి స్థాయి శాసనసభ్యునిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తారని కలెక్టర్ గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరూ సెలవు. జై తెలంగాణ. Hi, నేను మీ సత్యశ్రీ. Please do subscribe TG24 TV.